अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह दागो अस्मा अल हुस्ना दागे बास मखिन शुरू अस्माउल्लाह अल हुस्ना तर्जुमों के अल खाफिज़ अल राफ़े अल मुइज़ अल मुज़िल दे बहस नशी नंदा अल्लाह दद्वो नमुनो तस्किर वकु अस्समीअ और अल अलीम। समी और अलीम चिकला अलिफ लाम पे नहीं तो दाद मखलूक द पार इस्तेमाली इंसान तम कल समी और कल अलीम हुई लक संग चे इंसान था कल समी और बसीर हुई और कला अल्लाह तो वही ना गैबान दे कला कला अलिफ लाम दाखिलीगी और कला कला अलिफ लाम नहीं दुमरदाच अस्समी अल अलीम और अल बसीर यानी अलिफ लाम सराद दे इस्तेमाल अल्लाह द पारा खास्त दा अल्लाह पूरे ख़ास नमूने न दी दुमरदा च पदे कला अलिफ लाम राशि तो ब्या मामला बदले अंग्रेज़े के चिकम दी लफ्ज़ THE तो दे पमान बांधे अरबे के अलिफ लाम राजी पदे वजह समी अल अलीम अल बसीर दा इंसान नहीं अलबत्ता इंसान समी अलीम बसीर के दिश बसीर लिदुन के समी और लिदुन के अलीम पोया दा सिफतुना द इंसान में लेकिन तरियो ख़ास रेंज पूरे तरियो ख़ास जय पूरे दा असबाब दलान दे इंसान औरी हो चिकले विखी इंसान औरी हो चिकला वगी इंसान औरी हो कले चरे कुण नहीं और इंसान औरी हो यो ख़ास फासिला बांधे और कलरे नावरी नागैर पारा दस ज़रिए ज़रूरत है लका मोबाइल या टेलीफोन इंसान के लिए दिल की ना असबाब बांधने गई स्तर गहरा और ब्याह हरी और चीज़ नहीं नहीं बल्कि आगा चीज़ भी नहीं कम च मादी वजूद लरी द कम चीज़ च मादी वजूद नहीं ना इंसान अगर नहीं नहीं लका हवा देने शिली दे महसूस ही वे लेकिन लिदे नशीख आकल दे निशी लिदे दा मादी चीज़ न रहे स्तरगा के नज़र दे अगर दे निशी लिदे इंसान के दन रूह दे इस सोक रूह निशी लिदे दा खुनन दखल को यो गप दे च प्लान की जाए कि अरवाह दी वो प्लान की सर मुलाकात की दा गपरी जोड़ी खलक किसोबा ने खलक खुशहाली की आगा बुनियादी ख़बरा कुरान सुन्नत आगा खल्क़ पज़े प्रीखी ने प कुरान मजिद सकारशता और ने द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प सुन्नत और दागा प अहादीस सकारशता बस कभी किसे च खलक की ना बयानी दागे ना अक़ीदम जोड़ी और दागे ना अमलम जोड़ी और तबाह सबब दगद अरवाह निशली दे रूह बसोक संगे भी नहीं कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला रूह जमा दरब द अमर न रहे
دا د رب امر دی او تاسو له ډېر معمولی علم درکړی شوی دی. او دا ګپې شپې چې کوم خلک لګوي چې پلانکي ځای ارواح راځي او فلانکي ورسره ملاقات کوي، دې اول قرآن وایي بیا به خبرې کوو. قرآن مجید یو غاړې ته ایښی دی او کیسې کوي، بس د ارواحو حاضري کېږي او دا کېږي او دا کېږي، هېڅ نه کېږي. انسان روح نشي لیدی. انسان خپل مخې ته څیزونه ویني لیکن خپل شاته نه ویني، سترګې شته لیکن شاته نه ویني. الله خپل رسول لا دا معجزه ورکړې وه چې د منځ په حالت کې به هغه خپل شاته لیدل کولی شو. دا معجزه ده، دې نه انکار مه کوئ او دروغ هم مه وایئ چې د هغه شاته سترګې مرګې نه وې. دا الله خپل رسول لا باعث څیزونه ورکوي د معجزې په طور. د هغه نه شاته سترګې وې او نه هر وخت یې هغه شاته لیدی شو. حدیث کې د مونځ ذکر دی چې زه تاسو په مونځ کې شاته وینم. و دا څه عامه خبره نه ده، قیاسي یا عقلي، دا د عقیدې مسله شیخ. د دې وجې نه دا ګپ شپ هم نه لګو چې هر وخت شاته ویني یا د هغه ګنې شاته دوه سترګې وي. دا معجزه ده الله خپل رسول له ورکړې ده. ډېر داسې معجزات الله خپل رسول له ورکوي. هغه بېشک انسان دی لیکن د هغه بعضې حالات داسې دي چې عام انسانان د هغې په شان نه وي. لکه عام انسان چې وده شي نو دی بیا په ځان نه پوهېږي. د دې وجې نه اصول لایي چې کوم سړی وده شوی دی د هغه اودس مات دی، دوباره دی اودس وکړي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به وده شو. سید عائشہ فرمایي چې یا رسول الله تاسو وده شئ او ستاسو د سینې نه په خرخراهټ آواز راوځي، لیکن د هغې باوجود چې تاسو راویښ شئ نو بغیر د اودس نه مانځله دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او وجه دا ده چې زمونږه د پیغمبرانو سترګې ودي لیکن زمونږه زړه نه وده کېږي. زړه نه وده کېږي دا مطلب چې که زمانه اودس مات شوی وی نو زه به په هغې پوه شوی وی، لیکن زما اودس نه دی مات شوی یقیني طور. نو دې وجې نه زه وده شم او بیا چې کوم دی اودس نه کوم. بعضې احادیثو کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وده شو، پاسېدو نو اودس یې وکړو. محدثین وایي د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب دوران کې بې اودسه شوی و، چونکې هغه یقین ورته حاصل و، نو په دې وجه دغه یو ځل یې اودس وکړو. دا د عامو انسانانو دپاره نه وي. د انبیا علیهم السلام سترګې ودي لیکن د هغې زړه نه وده کېږي. ډېر څیزونه داسې نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کې شاته ګوري نو د دې مطلب دا نه دی چې دته ګندې هر وخت ښکاري شاته. حدیث کې چې کوم شی ثابت دی بس هغه ثابت دی. د خپل عقل په تول باندې شریعت مه ګوره. دا مونږ ډېر پخوا نه چغې وو چې زمونږ د قوم کې ګمراهي راځي هغه ځای کې چې خلک شریعت په خپل عقل تلي. دا الله د صفاتو نه انکار چې کوم خلقو کړی دی معتزله و، دا خو ډېر لوی لوی خلق دی لکه زمخشري دی، درانګې نور بې شمېره غټ غټ معتزله قاضي عبدالجبار دی. خو واړه خلق نه دی، لیکن دا خلق د منطق او فلسفې نه او حکمتونو نه دومره متاثر شوی دی چې دی شریعت په خپل عقل باندې تلي او دا د هغې د ګمراهۍ سبب دی. نن هم دغه وجه ده. هر کس و ناکس شریعت په خپل عقل تلي،
حالای چې شریعت په عقل نه دی بنا، شریعت په نقل بنا دی. دا الله کتاب دا غي کم وضاحت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قول فعل عمل کې غړره بس هغه دلیل دی. چې عقل دلیل نه دی. دا باندې وی سړی چې مونږ کې ویني نو هر وخت ویني، دا عقل ځان سره کېره نه پګاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کرا دی جنازے منځ کو پیزار کی ولاړو. زموږ دا خلک د دین نه بالکل ناواقف دي. اکثر ذهنو کې جنازے ته درېږي نو څوک امی و پکې आवाज وکړي چې سپلای وباسه، سپلای مونږ وباسو. جنازے لپاره ادب غنو دا احترام غنو، لیکن دا لازم نه ده. دیو بنی آدم پیزار پاک نه پای کې مسکی دا چاته حق نه دی حاصل چې هغه واخه پردي غم کې تورې وال شروع کی. اسو غمیان به ناغه کتا په سر سشي یخي کنه وتا دا وغلی غوندې وخت وي دا حقته کې دی پټکېګا اصله د بیل مې خکرې لګي په دې دنیا کې. او هر سړی چې هغه لږ غوندې جماعت تزي راځي ناغه وي ز علامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع د صدل نکړه. صدل زوړندول ته وي. یو سړی په خپل وګو باندې یا په خپل سر باندې داسې صادر ورواچي چې هغه پسې راخې شي. دا زمونږ علاقو کې نشته، دا د عربو رواجو او غیب دا د لویې په بنیاد کول. وګوانې به یو شی جوړو راخې وشور پسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه منع وکړه چې دا چل ونه کوي. زمونږ علاقه کې خلک په سر باندې چې صادر کدي نه هغه د لویې د وجې نه کدي، دا ګرمه د وجې کدي. بهر سړی مولا شعر دوه ټکي چې چا ویل هغه لا چل ور دي بس. اخره ور سره مخته د هر ځای خبره کوي. په دې نه پوهېږو چې دا د علماو کار دی که دا عوامو کار دی. همي سړي له څه ښایي چې دا قسمه خبرې کوي. دا ناجایز کار دی. ډېر خلک پیزار وباسي، سپلی وباسي د پاسه پې ولاړي. څه فرق دی وږې دا پیزار وباسو نو ماغه پیزار دی د کم تلې چې په ځمکه لګېدلی دی. که تلې ګنده نجسو نو کتا په کې خپه ورکړې ده نو هم د مونځ نه کېدو، که د پاسه د پیښې ده نو هم د مونځ نه کېږي. خبره خو د پیزار د پخپو کولو د نه پخپو کولو نه ده. خبره د دې چې دا پیزار پاک دی او که پلیت. نو که دا پاکي په دې کې به مونځ کېږي. دې مشران ته ویا دي خو دروغ دی نه وایي، صحیح دی ووایي. ما ته یاد دي خپل پیزار چې بچا پخوا جوړ که چمیارانو دا به ډېر قیمتي ګڼلی کېدو. نو مشرانو به ورته ویل که جومات ته لاړ شئ او 2 رکعته مونځ پکې وکړه. برکت دپاره به یې په کې مونځ کو. مونږ خپله سوزله کړی دی ماشوموالي. ولې په دې خلک پوهېدل چې کله پیزار پاکي نو په کې مونځ کېږي. د جنازې مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیزار کې کوي. زه دا نه یم چې تاسو پیزار کې مونځ وکړئ، زه صرف دا یم چې پیزار کې مونځ کېږي. دا څه فرض نه دي چې کله هغه پاک دی په کې مونځ کېږي. بس مسئلې نوعیت دغه دی. مکروه هم نه دی، زړه نه اخلي دا هم نه ده. دې علاقه کې رواج دغه دی چې خلک پیزار وباسي، مونږ هم وباسو. البته یو داسې ځای دی چې ګنده دی، څښا دی، خټې دي پکې، یا 1 نمبر ګرمي ده، سړک د پاسه ولاړ دی، دی کې به څنګه پیزار وباسي. خو دې علاقو کې خو جنازه نه وي که نه خو یو منډه وي. یعنې 1 منټ کې دننه ټوله جنازه شوي. په کې سلام ویلی شي، په کې درود هم ویلی شي، په کې د مړي دپاره
د بخنې سوال هم شي او سلام هم ګرځولی شي. یو منټ کې دننه دننه جنازه کېږي. دا جرګه راغلې دی لپاره د الله ته به خلک جرګه داسې کوي. ډېر لوی ظلم دی زموږ د علاقو کې عباداتو سره. جنازې په شکل وکړ 2-3 منټه پې ولګو د دې لپاره چې مړي ته څه فایده ورسي. او بل چې په کې आवाज هغه ذکرونه خو نه دي کوم چې زموږ علاقو کې مشهور دي. کایله یو عالم هغه ذکرونه او کوي کوم چې احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت دي. نو خلک وي ډېر اوږده جنازه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو صحابي باندې ډېرې دعاګانې وکړې. وروسته 5-6 کسان وایي مونږ تمنا وکړه چې کاش د دې مړي په ځای مونږ مړه وی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرې دعاګانې کولې مړي ده. اوس الله مغفر لحینا میتنا د هغې نه پوټې غوندې لږ ایثار شوې که نه. نو ځای په ځای خلک بېچینۍ پیدا شي، ټوخي به هم شروع شي. خیال یې رایي ګڼي استاذ خطا شوی ده. خطا شوی نه یا غریب کوشش دا کوي چې دې مړي ته څه خیر ورسوم. یو دعا وکم شاید چې زما دعا الله د په حق کې قبول کړي. بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کوله پیزار پخپو تکبیر تحریم لا نه تړلې چې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیزار وباسه یو غاړه دیک. صحابه کرام ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار وکړو نو موږ له کول پکار دي. دا خوش دور دی که نه چې ته دا شی سنت نه وي دا به ثابت دی چې ټول عمر یې کړی. دې ته د غویانو دور وایي، د جاهلانو دور. رفع الیدین دی په مانځه کې جي وي ثابت ته ورته سنت وایي ټیک دی. نو دوام به پې ثابت دی. دا دې خولې دي. دا هغه خلق وایي چې هغې خلقو ته دا دعوت ورکوي چې قرآن و سنت ته راشي. سنت کې دا نه دا خو د فقهاو تقسیم دی چې دا سنت مؤکد دی او دا زواید دي. په دین کې خدا تقسیم نشته چې دا همیشه کړی دی، یو ځل کړی دی، 2 ځلې کړی دی. دا د فقهاو تقسیمات دي. خدا دور دی بس هر سړی شیخ القرآن او شیخ الحدیث جوړ شوی دی چې څه وې بس وې مخکې دعوه کړې وه چې دا جي منسوخ دي. د هغې جواب خو ورته ما وخو. اوس خلک زما هغه شعر اخلي کوم چې ما ویلی دی هغه خپله کاته کېږي. دا ټول خاموش دي له جواب نه ورته دی. اوس یې دا اعتراض کړی چې دا ما ته ښه چې دی دایمي کړی دی. اوس بیا ټول غلي دي. لکه د سنت دا تقسیم دا د فقهاو تقسیم دی. د دې حدیث نه به اوس پته ولګي دا کوم چې زه وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو نو صحابه کرامو ته وایي چې ما ته خو جبرائیل راغی او ما ته ویل چې ستا د خپې د لاندې په دې پیزار کې ګندګي لګېدلې ده. کم خلک چې دا وایي 4 وخت ورته ښکارېدل. دته لږ دا ووایه که نه دا حدیث چې ستا د پیزار کې لاندې ګندګي لګېدلې ده. دلته ورته نه ښیي الله مونځ کې ورته ښیي، هر ځای ورته نه ښیي. دې وجې نه ما پیزار وباسو. آیا ستاسو د ټولو پیزار کې ګندګي لګېدلې او تاسو وباسئ؟ دا پتنګان دي پتنګان. هغې دې ته نه ګوري. هغې وی یا رسول الله چې تا کم کار وکړه بس مونږ هم هغه وکړو. دې د سنت وی تا دغه چل وکړه نو مونږ هم دا چل وکړه بس. دې حدیث ته 2 خبرې معلومې شوې. یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کاغه یو ظلم کړی د سنت وی جواز د پاره هغه کافی ده. او دارنګه دا هم معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی کله نه ګوري نه ښیي. نو د خپې د لاندې ورته هم څه شی نه ښیي. سمیع او بصیر دا صفات دي د الله او دا صفات دي د انسان او د مخلوق.
कुरान मजीद की सूरत उद्दहर की इब्तिदा के फरमाई कि इंसान मुंगा द मुख्तलत गड़े वड़े शवे नुत्फ़े न पैदा कर दे। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नबतली है। अमशाज गड़ा वड़ा मुख्तलत नबतली है दामुंग अड़ू राड़ू रहम के फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। क मुंगदा इंसान समीअन बसीरा तम उस्ताद मोहतरम माना बदलता के और ईदुन के न बोला तदे दपारा चे पदे पोशी चे रहम के समा व बसर नहीं और एदल लीदल त नहीं। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा कमुंगदे खावन दगुनो और खावन दस्तुरगु ना हमारा बोल बाद खलक न पुएगी पदे एतराज़ की दे संग माना देते तो सियाक मुताबिक माना हुई यानी कुरान दलता कि समी व बसीर ज़िक्र गई दा पकम बुनियाद बाने की सियाक किसरी मखे नबतली है दे अड़ू राड़ू पर रहम के नालते स्तरगा वक खुशतरे लेकिन और एदल लिदले निश्त लेकिन नुकता दगा हाँ ठीक द रुस्तो बदे समी व बसीर रुस्तो बदे विनी ओम रुस्तो बदे और योम कुरान मजीद के चगोरे न समी सरवे कला अलीम ज़िक्र करी और कले बे सरा बसीर ज़िक्र करी टोल कुरान गोरे कम ज़ईन भाई चे के वा समी दुआ किस्म अल्फाजी लेकिन अक्सर व बेशतर समीअन बसीरा समीअन अलीमा समीअन बसीर अस्समी अल अलीम अस्समी अल बसीर इन्हें सम इल्म व बसर दादरे अवड़ी रवड़ी असल के दा द्वाड़ा बुनियादी द इल्म असबाब दी समा व बसर असबाब द इल्म दी यो सड़े कि दुनिया के कुरान तवक्की दी तो कुरान मजलिस की कीनी और दकड़ों की न फ़ायदा ही वर्द और कल दे द कुरान मजलिस की कीनी नहीं और दकड़ों ने की और वगे के न खुद न क़यामत के बदे जारी चमा वाले वग न के खुद कुरान मजीद ना फ़ायदा कम खलक अखली कुरान न फ़ायदा खलक अखली चगी मजलिस के रास्ती हाजिर दिमागी और वगे मिखी बुनियादी चीज़ आगा सम व बसर और एदल अवलीदल इंसानी लिदलो और एदलो के लग सोच पगार दे जमुंगा को गुना द्वदी खुदा अल्लाह पैदा करी पदी बुनियाद बांधरी चिमुंग दे ढेर खबरें वोरू स्तरगेम जमुंगा द्वदी द देर अपारा चमुंग दे ढेर सुजुना उविनु खुजब यवाला सर पारा कम दे वायु जमुन कार उल्टरे न सड़े आवरी इल्म खबर है न आवरे दले ने सलुस्तिरी किताबें न देखा दले इस शे वसर निश्तरे और द्रेगा जब है रिश्ते अल्लाह द हिकमत खिलाफ मगा वो रडेर किताब ओलो लडेर अब या खबरें कम होगा कम खबरों के वफ़ायदा दाई चिताबा निबम बोझ नहीं सामीनो बा निबम बोझ नहीं वगीबा दागी जुले के बत खैर और ज़ैख अमल तब तैयारी खुद तौर तक कम 2 घंटे तकरीरों के और 3 घंटे नखलक से वही ज़ालिम मुला और कापर मसले उगड़ अलग सेवे यो खबर वाला नहीं मालूम
तो बार कैफ अल्लाह समीद अलबसीर और अल्लाह समीद अलअलीम आयत करीम मा वेले ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई पाक़ीदा की पचा जबर निश्ता कुरान दे नमक के आयतुल कुर्सी खोद ले अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु और तकरीबन अतल्लस नुल्लस दलाइल वेली दा अल्लाह दे वाली पता गया आयतुल कुर्सी के दा आज़म आयत ते कुरान मजिद के पर एक न द मुन ज़िक्र रिश्ता न द रोजे न द हज और न द ज़कात द सुशी मसला दा पगे दा अल्लाह दे वाली दा अल्लाह तौहीद तौहीद अल्लाह ते ढेर पसंदीदा रहे देव जबान दे कुरान सुन्नत तौहीद माने ढेर जोर और कई दलाइल चे बयान शुन कुरान फरमाई ला इकराहा जबर निश्ता फिर दीन दलता अक़ीदे दो ला इकराह फिर दीने पाक़ीदा की पहचा जबर निश्ता नन हर सड़ी ते इख्तियार दे कुफर खपलियों के इस्लाम खपली अलबत्ता दा अल्लाह इस्लाम ख़ुश दे इस्लाम पसंदीदा दे पदे राज़ी दे ददी वजना ददी द तरक़े द पारे पैगम्बरान राली गली दी किताबुन राली गली दी चाचे मनले दा दुनिया के आखिरत के दागी कामयाबी दा चाचे न दा मनले दुनिया के हम शिकस्त आखिरत के हम तबाही दा लेकिन इख्तियार और कड़ ये तो इख्तियार हो कुफर दा अल्लाह नापसंदीदा दे मबगूज़ दे ज़कद आगे दाई शैतान दे कुफार चाचे शिर कड़ो कुफर कड़ो अल्लाह तबाह कड़ी दुनिया के आखिरत में बर्बाद दे तो तम दा मेहरबानी कवा मसला कवा और खल्क बसे डंडा में रख लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर तो दखल को चौबदार ने चलावल दिबू गया खरे खल को फिर असर सर होया दावत दीन तवर्क दलील बयान का चे दे खबर दलील लगा दे के सड़े मनी उदे मनी ओ न मनी और प्रापेगंडे गई कहीं बनो दावा कम कम कसरत मेच के सड़े दे खपला मामला खपल रब सर समगी चरवा जमा पजमता कम शे लगोलो माँ पूरा कर माँ पखपला खबर दलील हम पेश करे दे और खल को तब दावत हम और करे क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई रुश्द और गई देवल मुतज़ादी रुश्द हिदायत तो हुई गई दलाल तो हुई बेराह रवी गुमराही गुमराही और हिदायत दोबल योबल न जुदाशी हुई वो सियोसड़े चिप तागूत इनकार की तागूत मने कुफर शिरक शैतान तागूत ने इनकार को पालाए ईमान रोड़ो शैतान प्रे खुद शिरकी निज़ाम प्रे खुद शिरकी अकायद प्रे खुद अल्लाह बाने एतमाद को पालाए कामिल यकीन साधो और दे वेल च कायनात के यव पाण हम दा अल्लाह दा हुक्म न बगैर नशीरत दे इता तौहीद खुलासा हुई खुदा अमलन साबित ही दासे कर दास होना चला खल को मख तौहीद त दावत की और चिखते इला खोएगी देवी या पीर रो रसेगे तो तौहीद न भेजन यो सड़े चुई या फलानी रो रसे न कुरान यो मिसाल और गड़ सूरतुल हज के या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह खल्क़ो ये वजीबा बयान कवलिशी वग वर्तके दे इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन आ खलक चिता से राबले द अल्लाह न सेवा अल्लाह प्रीखी और चाते चे आवाज़ के टोल मखलूक यादी पदे के मलाइक पैगम्बरान औलियाए किराम आम इंसानान पेरान हर से दाखिल ली तो पकीम दाखिल साइंसदान पकीम दाखिल दे लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन यो मुझ कदरीम निशी जोड़ो ले वलवी जो तमाउला दरा अल्लाह चैलेंज दे
اگر کدا ټول هغې ته جمع شي. نن خلقو الله پرېښی دی، بل ځای کې چغې وایي. چا دا ونه وایي چې یا الله په موږ رحم وکړي. څوک داتاګنج بخش ته چغې وایي، څوک پیران پیر رحم الله ته آوازونه کوي، څوک لوی ځوان ته آوازونه کوي، څوک کاکا صاحب ته آوازونه کوي، څوک پیر بابا ته آوازونه کوي. سید آلوسی روح المانی کی خپل زمانه کې ویلی دي چې ما په دې دنیا کې یو مسلمان مونږ لیدو چې هغه یوازې یا الله زما امداد وکړي دی ویلی. څوک یو څوک راولي، څوک بل څوک راولي. مولا صاحب چې دو غاښ د درد کم تعویذ لیکلی نو پای باندې څه لیکلی؟ یا شداد، یا نمرود، یا حامان، یا فرعون. دا مولا صاحب دی که دا کافر دی؟ یعنی دغه مړي کافر پس د مرګ به زما غاښ ښه کوي. اب یو شی چا شعر کړو پای باندې یا کبھی کج لیکلو، ایو د بل نه تپوس کی دا صحیح ناغوي چې علما دا وایي چې یا کبھی کج په کم کتاب لیکلی که نه نو پای باندې وینه نه لګي. هلکه کبھی کج څه شی دی؟ یو داسې ډکشنري وښیه په دنیا کې چې کې د کبھی کج مفهوم ښودلی، او چې ته کله وې یا کبھی کج ته دې مطلب دا دی چې او کبھی کجا زما امداد وکړه، او تا هغه ته آواز وکړه که نه نو کبھی کج خو ستا اله شه نو. هغه څوک چې هغه ته غایبانه آواز کې هغه ته الہ وایي. د لا الہ الا الله مقصد دا دی چې الله نه سوا د بلنې لایق څوک نشته دی. داسې کافر مولیان دي په قرآن مجید دا لیکلی یا کبھی کج، او ډېر په شوق وایي چې دا حافظ الپورې صاحب او پلاني او پلاني دا لیکلی. هغه غریبانان د عقیدې نه دي خبر. حفظ د قرآن یې کړی دی، شیخ الحدیث دی، شیخ الکلام دی، فلانی دی فلانی دی فلانی دی، قرآن نه دی واقف، عقیده نه پېژني، د علم نه څه فایده. یو سړی خپل رب نه پېژني، خپل مالک او خالق نه پېژني، خپل د بلنې لایق نه پېژني، په دې علم خو دې تف شي. دا علم دی، دا عبادت دی. د چا چې سر خوږېږي نو هغه ته یې لیکلي یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرائیل. وګورئ تعویذونه د خلکو. آیا ملائک غایبانه امداد کولی شي؟ دا صاف توحید وایه، فصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین. توحید صاف بیان کړه، دا شرک دی. قرآن چې کله دا وایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، ټول غیر الله یې پرېښود، ایمان یې په الله ولرو، فقد استمسک بالعروة الوثقی، د په مضبوطی رسی باندې منګولې ولګولې. توحید دا مضبوطه رسی ده، دا د اسمان نه الله را ځوړنده کړې ده. مفتی احمد شفیع رحمه الله لیکلي دی کې یو نکته ده، اسه نور چام لیکلی دي، خدای علاقو کې مشهور دي ذکر هغه نو هغه وی چا چې دا رسې اونې ولک د توحید رسې نیولې دا نو دا هم امکان شته چې د پخپل په دې رسې ورورسي، او دا هم امکان شته چې دا رسې څوک بر راخي دی اور پورې ځوړن دي جنت ته ورس. بیا آگے جملہ دا یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. توحید رسے دا سے دا چا دا نیولے دا تو دا ستا دا لاس نہ خلاصے دے شي، لیکن دا ماتی گی نا، لن فصام لها اکٹ کی گی نا. کتاب پری خودا توحید دے پری خود نو غرق بشیخ. البتہ چاچے دا توحید من لے دے اللہ جنت تبوزیخ. خدا آیت آخر کے سوئی واللہ سمیع علیم، دا عقیدہ خیدہ دا یواز اللہ دا ہر چیز اوریدن کرے. سمیع من آغازات چا دا ہر چا اوریدن کرے، دا ہر زین اوریدن کرے، دا ہر سا اوریدن کرے.
انسان خدا سے نہیں کرا انسان دار چا اورېدی شي نشي اورېدی هر وخت اورېدی شي مړی اوري که نه اوري یو ټایم ټیبل موږ سره پکار دی چې دې وخت کې اوري دې وخت کې نه اوري چې کم ټایم اوري مړی خوا ژوندی خو هر وخت نه اوري که نه خوب کې اوري څو خوب کې نه اوري یو ټایم ټیبل موږ سره پکار دی چې زه یو قبر والا ته ځم هغه ته یم چې ماله دعا وکړه نور څه ته نه غواړم خو هغه ته یم چې ماله دعا وکړه نو ما ته څه علم دی چې هغه دې وخت کې ویښ دی که وده دی دې وخت کې اوري که نه اوري مړی نه اوري انک لا تسمع الموتى د احنافو عقیده دا ده چې مړي نه اوري ټیک ده بعضې څیزونه شته په حدیثو کې هغه اوري کوم شی چې حدیث کې ثابت دی لکه د خپو کشار اوري موږ وایو ټیک ده وودي خو بل څه شی حدیث کې خو نشته دی چې ګنې اواز هم اوري دلته هم خلک قیاس کوي د خپو کشار اوري لہذا اواز هم اوري دا قیاسي مسله نه دا عقیده ده کوم شی چې ثابت دی هغه ثابت دی کوم چې نه دی ثابت هغه نه دی ثابت او د هر ځای نه د هر چا په هر وخت کې اورېدونکی چې وي هغه ته سمیع وایي دې وخت کې څومره لاسونه به الله ته پورته وي تاسو اندازه کولی شئ په کمو کمو ژبو کې الله نه خلک دې وخت کې غوښتنه کوي د دې ټول اورېدونکی الله دی انسان داسې نشي کېدی مخلوق چرې نشي کېدی دا دی به په یو وخت کې یو کار کوي اوس او هم د اسبابو د لاندې په دا به ګډوډوی نه د الله اورېدل به د مخلوق اورېدلو سره نه ګډوډوی او علیم منې هغه ذات چې هغه په هر څه پوهی دی په هره ژبه پوهېږي د هر چا په خبره پوهېږي تر دې چې علیم بذات الصدور هم دی دا بنیاد چې زموږ د سبادي خبرو لپاره آخري خبره دا ده چې قرآن کې او حدیثو کې کله کله سمیع د قبلون کی په معنی میں استعمالی سمیع معنی قبلول مونږ چې مونږ کوو رکوع کو وایو سبحان ربی العظیم پاک کدا زما هغه رب لا چې العظیم ډېر لوی دی نه پسې وایو سمع الله لمن حمده قبلی الله دا هغه چا چې هغه حمد بیانوي دې کوم له او قاعده راکړه الله دا هغه چا عبادت قبلی چې هغه حمد خپل رب له خاص کوي شرک نه کوي کم خلق چې شرک کوي نه الله دا غي عبادت نه قبلی سمع دلته کې د قبولیت مراد ده اور الله اور الله درچا سمع الله لمن حمده دې معنا والے قرآن کې راځي انک لسمیع الدعاء زکریا علیہ السلام ویلو ربا ته د دعا قبلونګي سمیع کلا اوریدن کو ته وي او سمیع کلا کلا سمع کلا کلا قبل ولتم وي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر